Today we see third chapter of physics, motion in a plane. First, introduction. We see the number of objects moving around us. What is the motion? Motion is the change of position of object with respect to time. That is, change in position of object with a time is called as a motion. Here, for example, suppose we consider the examples. If we push the toy car in a particular direction, that motion of a toy car is an example of a motion. Also, batsman hit the ball for the sixer. This is also the motion of a ball. And also the another example is your motion of a plane when it take off or land on, then such a motion from one place to another place. It is also the example of a motion. There are the different types of motions, that is motion in a straight line. Motion in a straight line, it is called as a rectilinear motion. Second, motion in two dimensions. Motion in two dimensions, that is here motion in a plane. And third, motion in three dimensions. Motion in three dimensions means a motion in space. These are the three types of motions. And above that is three examples are the three types of motions. Here we consider in this chapter the motion in a plane. Before that, we see the rectilinear motion, that is motion along the straight line. Along the straight line, when force is applied on the object, and in that case, there occur the change in position, that is the object acquire the velocity. In this case, that is straight line, that is rectilinear motion, force and velocity are act along the same line. Here also, for this, we consider the positive x-axis and negative x-axis to measure the distance, and that is it can be considered as positive distance and negative distance. Here these distances are considered. First we see the rectilinear motion, and before the rectilinear, that is before starting the plane motion in a plane, we consider basic concepts of a rectilinear motion. If we have to find the motion, that is study the motion in space or in a plane, we have to consider the vectors, that is the vectors for the addition or multiplication of a vectors, and it is become easy to study the motion in a plane. So first we see the rectilinear motion. Rectilinear motion, what is the rectilinear motion? Motion in a straight line is called as a rectilinear motion. For example, object is moving along a straight line. Let us suppose consider along the x-axis. X-axis along the object का होता move होतो. And suppose in a time, that is at a time t1, object is at a position का है x1. x1 position ला है along the x-axis. At a time t2, object is at position का है x2. x2 position ला है. म्हणजेच आपण पोझिशन वेक्टर म्हणजे x1 बार x2 बार आर द पोझिशन वेक्टर्स of a object or particle at a time t1 and t2 respectively. हे कन्सिडर करताय. मग ड्युरिंग दिस टाइम इंटरवल, दॅट इज t1 t2 मायनस t1 हा टाइम इंटरवल आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल. मग त्यामध्ये डिफरंट काय होतात ते बेसिक कन्सेप्ट येतात ह्या मोशन मध्ये. तर त्यातलं पहिलं आपण काय कन्सिडर करू, डिस्प्लेसमेंट.
डिस्प्लेसमेंट आपण पाहिलेला आहे, डिस्टन्स पाहिलेला आहे. व्हॉट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेज डिस्टन्स बिटवीन इनिशियल पॉइंट अँड फायनल पॉइंट किंवा इनिशियल पोझिशन अँड फायनल पोझिशन ड्युरिंग द मोशन. मोशनमध्ये जे काय इनिशियल पोझिशन आहे आणि फायनल पोझिशन आहे त्यांच्यामधील काय आहे? शॉर्टेज डिस्टन्स म्हणजे काय आहे? डिस्प्लेसमेंट आहे. तर आता याच्यामध्ये काय येणार आहे? डिस्प्लेसमेंट आपण कशाने डिनोट करणार आहे? यसने. मग ड्युरिंग दिस टाइम इंटरवल म्हणजे T2 मायनस T1. मग डिस्प्लेसमेंट काय येणार आहे? यस बार. डिस्प्लेसमेंट इज ए व्हेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट एस बार इट इज इक्वल टू काय येणार आहे? x2 बार मायनस काय आहे? x1 बार. याने आपल्याला काय करता येईल? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करता येईल. आणि हे आपण कशाने, हा जो डिफरन्स आहे तर तो डेल्टा एक्स बारने काय करता येईल? डिनोट करता येईल. इट इज इक्वल टू x2 बार मायनस काय आहे? x1 बार. तर फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये आपण कन्सिडर करता येईल T1 आणि T2 टाइम इंटरवल मधला. द मॅग्निट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अँड इट्स डायरेक्शन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस इज पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. म्हणजे मॅग्निट्यूडची डिस्प्लेसमेंटची आहे ती काय आहे? 1 मीटर. फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल फ्रॉम T1 टू T2 म्हणजे फ्रॉम काय आहे? हिअर ॲट इट इज ए 5 मीटर अँड देन इट कम टू काय आहे? 6 मीटर पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये. मग इथे काय राहणार आहे? डिस्प्लेसमेंट मध्ये 6 मायनस 5 किती येणार आहे? 1 मीटर एवढं काय येणार आहे? डिस्टन्स येणार. आणि डिस्प्लेसमेंट हे काय आहे? वेक्टर क्वांटिटी आहे. त्याचं SI युनिट म्हणजे मीटर आणि डायमेन्शन डिस्प्लेसमेंटचं काय आहे? हिअर 1 इन लेंथ, 0 इन मास आणि 0 इन काय आहे? टाइम आहे. एवढं डायमेन्शन आहे. समजा आपण पर्टिक्युलर ॲक्सिस मध्ये कन्सिडर केलं, एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह, एक्स ॲक्सिस चालू, तर 1 मीटर एवढं ट्रॅव्हल झालं तर ह्या डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल होईल. जर आपण कन्सिडर केलं म्हणजे स्ट्रेट लाईन मधील डिस्टन्स म्हणल्यानंतर रेक्टिलिनियर मोशन, मग आपण असंही कन्सिडर करू शकतो वाय ॲक्सिस चालव. इथून सुद्धा समजा आता हे y1 टू y2 असं चेंज होणार. मग याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय राहणार आहे? y2 मायनस y1 म्हणजे फायनल पोझिशन मायनस काय? इनिशियल पोझिशन. मग यातील डिस्टन्स स्ट्रेट लाईन मधला आपण कन्सिडर करतो. समजा आता इथे x1 आहे, इथे x2 पोझिशन आहे. डिस्प्लेसमेंट किती होणार आहे? x2 मायनस x1 म्हणजे इट इज अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग राहील. जर असं असेल तर मग ते डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सुद्धा काय राहणार आहे? वाय ॲक्सिसच्या अलॉंग राहणार. हे झालं डिस्प्लेसमेंट आणि त्याचं डायमेन्शन काय? 1 इन लेंथ, 0 इन मास आणि 0 इन काय? टाइम आहे. मग आता आपल्याला काय कन्सिडर करायचं? पाथ लेंथ. पाथ लेंथ म्हणजे डिस्टन्स. पाथ लेंथ. पाथ लेंथ म्हणजे डिस्टन्स आहे. मग ड्युरिंग द मोशन ऍक्च्युअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज ए पाथ लेंथ. मग पाथ लेंथ म्हणल्यानंतर टोटल काय जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं असेल ते डिस्टन्स म्हणजे काय? पाथ लेंथ. आता पाथ लेंथ म्हणल्यानंतर स्ट्रेट लाईन मध्ये जर घेतलं आपण एका डायरेक्शन मध्ये कन्सिडर केलेलं असेल ऑब्जेक्ट, तर डिस्प्लेसमेंट आणि पाथ लेंथ हे कसे राहणार आहे? सेम राहणार. समजा तो ऑब्जेक्ट असा एक्स डायरेक्शन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये काय होतं? मूव्ह होतं एका डायरेक्शन मध्ये. मग तिथं जर समजा काय 3 मीटर मध्ये आहे ऑब्जेक्ट आणि तो कुठपर्यंत आलेला आहे? 5 मीटर पर्यंत आलेला आहे. म्हणजे इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन. मी जर डिस्प्लेसमेंट किती येणार आहे? डिस्प्लेसमेंट त्याची जी मॅग्निट्यूड आहे डिस्प्लेसमेंटची तर ती किती येणार आहे? 5 मायनस 2 म्हणजे किती? 5 मायनस किती? 3 म्हणजे किती येणार आहे? 2 मीटर एवढं डिस्प्लेसमेंट येणार. आणि पाथ लेंथ सुद्धा काय आहे? काहीतरी टाइम इंटरवल असेल T1 आणि T2 च्या. पाथ लेंथ सुद्धा किती राहणार आहे? 5 मायनस 3 म्हणजे किती येणार आहे? 2 मीटर एवढा काय? पाथ लेंथ येणार. कारण इथं काय एका डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल होतं ते. आणि द डिस्प्लेसमेंट आणि पाथ लेंथ हे कसं राहणार आहे? सेम राहील. आता आपण आणखीन एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. इफ ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल्स along the x-axis from
x equal to 2 meter to x equal to 5 meter. x equal to 2 meter to x equal to काय आहे 5 meter. असा ट्रॅव्हल होतो ऑब्जेक्ट along the x axis. Then the distance traveled is किती 5 minus 2 म्हणजे किती येणार आहे? Then the distance traveled it is equal to 5 minus 2 equal to किती येणार आहे 3 meter. आणि डिस्प्लेसमेंट सुद्धा किती 3 मीटर राहणार आणि ते कुठं राहणार आहे अलॉंग त्याची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग राहणार. अँड डिस्प्लेसमेंट त्याची जी मॅग्निट्यूड आहे ती किती येणार आहे 3 मीटर येणार. म्हणजे ह्या केसमध्ये डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं आहे सेम आहे. आणि नंतर आता आपण आणखी कन्सिडर करू पुढं. इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 3 मीटर अँड it is its direction is along the positive x axis आहे. सपोज आता आणखीन एक कन्सिडर करू. हाऊ हिअर द इफ द ऑब्जेक्ट नाउ कम्स बॅक टू 4 मीटर x इक्वल टू 4 ला. समजा आता इथे x ॲक्सिस अलॉंग आहे आणि सुरुवातीला कुठे आहे x इक्वल टू किती आहे 2 मीटरला आहे. नंतर x इक्वल टू काय आहे 5 मीटरला आलेलं आहे. त्यावेळेस डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं आहे सेम आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कशी आहे अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. आता ऑब्जेक्ट कुठं आलेला आहे x इक्वल टू 4 मीटरला आहे x इक्वल टू 4 ला. तर मग आता याच्यामध्ये डिस्टन्स इट इज इक्वल टू काय आता सेकंड केस मध्ये डिस्टन्स इक्वल टू इथून परत आता किती झालेलं आहे 3 मीटर झालेलं आहे आणि आता परत इकडे 1 मीटर आलेलं आहे. म्हणजे डिस्टन्स इक्वल टू काय 3 + 1 तर किती येणार आहे 4 मीटर एवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल होईल. आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय येणार आहे डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू फायनल पोझिशन आणि इनिशियल पोझिशन मधील डिस्टन्स. फायनल पोझिशन म्हणजे कोणती झाली आता 4 मीटर x इक्वल टू 4 मीटर आणि इनिशियल पोझिशन कोणती आता 2 मीटर. म्हणजे मग इथे किती येणार आहे 4 - 2 किती आता 2 मीटर. मग ह्या केसमध्ये डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सारखा आहे का नाही. इट इज नॉट ए सेम कारण डिस्टन्स हे कसं किती भरलेलं आहे 4 मीटर आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे 2 मीटर आहे. आणि याची जी डायरेक्शन आहे आता इथून इथपर्यंत जवळजवळ हे 3 मीटर झालं आणि डायरेक्शन कशी आहे 1 मीटरने इकडे आले आहे. मग ह्या डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सुद्धा कुठे आहे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग राहणार. कशाची डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कारण जे मॅग्निट्यूडने मोठे आहे त्या डायरेक्शन मध्ये काय त्याची डायरेक्शन राहणार तो वेक्टर त्या डायरेक्शन मध्ये राहणार कारण हे डिस्प्लेसमेंट आहे. हे केस कन्सिडर केला आपण आणि मॅग्निट्यूड अँड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर आणि डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन ही कशी आहे पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस आहे. आता परत आपण कन्सिडर करू इफ द ऑब्जेक्ट नाउ मूव्स टू x इक्वल टू 1 मीटर. मग x इक्वल टू 1 मीटर कडे मूव्ह झाला आता इकडं मूव्ह झाला आता x इक्वल टू 1 मीटर x इक्वल टू 1 मीटर पर्यंत झाला. एवढ्या याने काय झालं ऑब्जेक्ट आता मूव्ह झालेला आहे. आता ह्या केस मध्ये काय येणार आहे डिस्टन्स इक्वल टू आता इथं होता ऑब्जेक्ट त्यावेळेस किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं होतं 4 मीटर. मग इथून तर आता इकडं आलेलं आहे टोटल डिस्टन्स आता हे 2 मीटर आणि प्लस किती आहे हे 1 मीटर. मग 2 + 1 किती होतं 3 ने इकडे आलेला आहे म्हणजे हा 4 मीटर मध्ये आपल्याला 3 किती करावं लागणार आहे ऍड करावं लागेल. मग डिस्टन्स इट इज इक्वल टू काय येणार डिस्टन्स इक्वल टू किती 7 मीटर येणार. आणि आता डिस्प्लेसमेंट काय राहणार आहे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल पोझिशन आणि फायनल पोझिशन मधील काय आहे डिस्टन्स आहे. तर इनिशियल पोझिशन ही होती आणि फायनल पोझिशन ही आहे. मग 2 - 1 तर डिस्प्लेसमेंट किती येणार आहे 1 मीटर येणार आणि ते किती राहणार आहे म्हणजे आपल्याला इथे कन्सिडर करावं लागेल मॅग्निट्यूड घेतली आपण पण ती किती राहणार आहे 1 मीटर राहणार. आणि याची जी डायरेक्शन आहे ती कुठे राहणार आहे अलॉंग द निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग राहणार. त्याची डायरेक्शन कशाची डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन अलॉंग द निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस आणि त्याची मॅग्निट्यूड किती भरणार आता 1 मीटर एवढी काय मॅग्निट्यूड भरणार. मग आता इथे आपण नंतरचे केसेस पाहिले ही केस पाहिली ही केस पाहिली
त्याच्यामध्ये डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेम आहे का नाही, म्हणजे ऑलवेज सेम राहील का नाही राहणार. मग केव्हा सेम राहणार, ज्यावेळेस दोन्ही एका डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल होतात अलॉंग द स्ट्रेट लाईन, त्यावेळेस डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट कसं राहणार, मॅग्निट्यूडने सेम राहील. अदरवाईज सेम राहील का, नाही राहणार. मग हे झालं डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट आपण पाहिले, त्यातील डिफरन्स. पाथ लेंथ म्हणजेच काय म्हणता येईल, डिस्टन्स म्हणता येईल. पाथ लेंथ म्हणजे ऍक्च्युअल काय लेंथ फॉलो केलेला किंवा पाथ फॉलो केलेला, जेवढी काय लेंथ असेल ते पाथ लेंथ राहणार. आणि डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय आहे, द शॉर्टेज डिस्टन्स बिटवीन द इनिशियल अँड फायनल पोझिशन ड्युरिंग द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट. आता नंतरचा पॉइंट आहे आपलं सेकंड झालं पाथ लेंथ. नंतरचा आहे थर्ड पॉइंट आहे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपण व्हेलॉसिटी व्ही बारने काय करतो, डिनोट करतो. ते ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपण पाहिलेले आहे. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ ए टाइम इज कॉल्ड ॲज ए व्हेलॉसिटी. म्हणजे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट म्हणजे जे काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वी गेट द व्हेलॉसिटी. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी म्हणजे जे डिस्प्लेसमेंट असेल कन्सिडर केलेलं डिस्प्लेसमेंट म्हणजे आता समजा T1 टाइमला x1 बार एवढी काय पोझिशन आहे त्या ऑब्जेक्टची, T2 टाइमला किती आहे x2 बार एवढं काय आहे पोझिशन आहे ऑब्जेक्टची, फायनल पोझिशन म्हणता येईल. मग डिस्प्लेसमेंट किती येतं, डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू काय येणार x2 बार मायनस काय x1 बार एवढं डिस्प्लेसमेंट येणार. म्हणजे आपण कशाने डिनोट करणार आहे, डेल्टा x बारने डिनोट करता येईल. आणि टाइम इंटरवल किती राहणार आहे, टाइम इंटरवल जो काय टाइम इंटरवल आहे इट इज इक्वल टू काय T2 मायनस काय आहे T1 एवढा टाइम इंटरवल राहील. म्हणजे फॉर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इट इज इक्वल टू काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हे काय ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आहे. आणि डिस्प्लेसमेंट किती आहे x2 बार मायनस x1 बार अपॉन टाइम काय आहे T2 मायनस काय T1 तो टाइम इंटरवल असं कन्सिडर करताय. याने आपल्याला काय करता येईल, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करता येईल. मग ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी सुद्धा काय आहे वेक्टर, म्हणजे व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे कारण डिस्प्लेसमेंट सुद्धा वेक्टर क्वांटिटी आहे. आणि हिअर ऑल्सो त्याचा SI युनिट का आहे मीटर पर सेकंड आहे. डायमेन्शन का आहे 1 इन लेंथ, 0 इन मास आणि -1 इन टाइम. हे काय त्याचं डायमेन्शन. आणि आपण डिस्प्लेसमेंट पाहिलेलं आहे त्याचं SI युनिट मीटर. पाथ लेंथचं सुद्धा SI युनिट का आहे मीटर आहे. आणि दोघांचं डायमेन्शन कसं आहे सेम. पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी आणि डिस्प्लेसमेंट ही काय वेक्टर क्वांटिटी. आता ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ही सुद्धा काय वेक्टर क्वांटिटी आहे. गिव्हन टाइम इंटरवल मध्ये किती डिस्प्लेसमेंट ट्रॅव्हल केला म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन काय टाइम इंटरवल आपल्याला काय मिळेल, हिअर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी मिळते. आणि हिअर एक्झाम्पल आता आपण कन्सिडर करू. इफ द पोझिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर x इक्वल टू +2 मीटर ला पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट and x इक्वल टू +4 मीटर एवढं काय आहे पोझिशन आहे ऑब्जेक्टची ॲट टाइम्स t इक्वल टू 0. ह्या टाइम t इक्वल टू 0 साठी पोझिशन किती आहे x इक्वल टू +2 मीटरला आहे अँड t इक्वल टू काय 1 मिनिट आहे. 1 मिनिटातलं दिलेलं आहे. तर मग इथं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काय मिळणार आपल्याला, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ही म्हणजे ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आपण कन्सिडर करू. मग हे x1 x2 मग काय ना 4 - 2 कारण एका डायरेक्शन मध्ये आपण काय 1 - 0 मग किती येतं 2/1 मग 2 हे मीटर पर मिनिट येणार मीटर पर मिनिट.
एवढी काय राहणार आहे, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी राहणार मीटर पर मिनिट. हे कन्सिडर करता येईल आपल्याला. अँड इट्स डायरेक्शन कशी राहणार आहे आता ह्या व्हेलॉसिटीची, दोन्ही कसं आहे पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे. मग डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी सुद्धा कशी राहणार आहे, अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, याच्या अलॉंग राहणार डायरेक्शन ऑफ ए व्हेलॉसिटी. अँड इट इज राईट ॲज आता पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग आहे. तर ही जी व्हेलॉसिटी आहे आता इथं आपण मॅग्निट्यूड लिहिलेली, तर मग अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस आहे, मग इट कॅन बी रिटन ॲज एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग जो युनिट वेक्टर आहे तो आय कॅबने डिनोट करतात. मॅग्निट्यूड किती आलेली आहे, 2 आलेली आहे, मग 2 आय कॅब मीटर पर मिनिट असं काय करता येईल आपल्याला डिनोट करता येईल. एवढं काय आहे हिअर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी राहील. इट कॅन बी रिटन ॲज 2 आय कॅब. आय कॅब म्हणजे काय, युनिट वेक्टर अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, म्हणजे इट डिनोट द डायरेक्शन, आणि 2 म्हणजे काय त्याचे मॅग्निट्यूड राहणार. याने काय करता येईल, डिनोट करता येईल. हे झालं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. आता नंतर आपल्याला काय पाहिजे, ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड आता ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आणि स्पीड ही काय आहे, स्केलर क्वांटिटी आहे. मग ॲव्हरेज स्पीड म्हटल्यानंतर काय येणार आहे, हिने डिनोट करू आपण, इथं काय बार द्यायची गरज नाही. आणि त्याचे जे लेंथ आहे, पाथ लेंथ काय करता येईल, स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम इंटरवल आहे. मग डिस्टन्स अपॉन टाइम आपण हे पाहिलेलं आहे, स्पीडची डेफिनेशन डिस्टन्स अपॉन टाइम किंवा पाथ लेंथ आपण काय टाइम इंटरवल. मग त्याने आपल्याला काय मिळेल, ॲव्हरेज टाइम मिळेल. मग इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रॅव्हल, टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड आपण काय घेतो, आपण टोटल टाइम टेकन, म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, ॲव्हरेज स्पीड मिळेल. ॲव्हरेज स्पीड ही काय आहे, स्केलर क्वांटिटी. मी याचं युनिट सुद्धा काय आहे, सेम कशाच्या व्हेलॉसिटी सारखंच, म्हणजे काय आहे मीटर पर सेकंड हे युनिट आहे. आणि डायमेन्शन सुद्धा सेम आहे. डायमेन्शन व्हेलॉसिटीचं जे आहे तेच काय आहे, स्पीडचं डायमेन्शन आहे. मग 1 इन लेंथ, 0 इन मास, -1 इन काय टाइम, सेम आहे ॲव्हरेज स्पीडचं सुद्धा. आणि ॲव्हरेज स्पीड म्हणजे टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हे काय राहणार आहे, ॲव्हरेज स्पीड राहणार. म्हणजे टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम म्हणजे आपल्याला काय मिळेल, ॲव्हरेज स्पीड मिळेल. मग यातलं रेक्टिलिनियर मोशन मध्ये जर आपण घेतलं, वन डायरेक्शन मध्ये जर ट्रॅव्हल होत असेल ऑब्जेक्ट, आपण सुरुवातीला पाहिलेलं आहे पहिल्या याच्यामध्ये, ऑब्जेक्ट काय होता, पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, एक्स इक्वल टू 2 मीटर आणि एक्स इक्वल टू किती 5 मीटरला आलेला आहे, काय दिलेलं टाइम इंटरवल मध्ये. मग ह्या केसमध्ये डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स सारखंच आहे. म्हणजे ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट एका डायरेक्शन मध्ये ट्रॅव्हल होत असेल तर त्यावेळेस काय राहणार आहे, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आणि ॲव्हरेज स्पीड कसा राहणार आहे, सेम राहणार, त्याची मॅग्निट्यूड ही सेम राहील. अदरवाईज सेम राहील का नाही, कारण आपण सेकंड केस मध्ये नंतर काय आलं होतं, एक्स इक्वल टू 4 मीटरला आलं होतं. नंतर त्यावेळेस काय राहणार आहे, चेंज होईल, डिस्प्लेसमेंट वेगळं आलं होतं. डिस्प्लेसमेंट किती आलं होतं, हे 4 मीटर आलं होतं आणि आपण काय तो टाइम लागलेला, आणि नंतरचा डिस्टन्स 4 मीटर होतं आणि डिस्प्लेसमेंट किती 2 मीटर. म्हणजे त्यावेळेस सेकंड केस मध्ये ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी आणि ॲव्हरेज स्पीड कसं आहे, सेम राहणार का नाही राहणार. नंतर थर्ड केस मध्ये काय आलं होतं, एक्स इक्वल टू काय 1 मीटर. याच्यामध्ये सुद्धा आता आधीचे डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन कोणती होती, पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस पहिल्या दोन्ही केसेस मध्ये, तर व्हेलॉसिटीचे डायमेन्शन सुद्धा पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस राहणार. आणि नंतरच्या केसमध्ये ज्यावेळेस ते 1 मीटरला येतात त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट किती होतं, 1 मीटर, आणि टोटल डिस्टन्स म्हणजे टोटल पाथ लेंथ आहे ते ट्रॅव्हल केलेला किती, इथून इथपर्यंत 3 मीटर 4, आणि इकडं आल्यावर नंतर किती आलं 3 मीटर, म्हणजे 7 मीटर होतं. मग 7 मीटर पर जो काय टाइम असेल तो ते इंटरवल असेल ते मग तेवढं राहणार. आणि डिस्प्लेसमेंट किती होतं, 2 - 1 म्हणजे किती 1 मीटर एवढं डिस्प्लेसमेंट, आणि आपण काय टाइम इंटरवल. मग ह्याची जी डायरेक्शन ह्या ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीची
ती कशाच्या अलॉंग राहणार आहे, निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या अलॉंग. आणि ॲव्हरेज स्पीड आपला काय राहणार आहे, वेग राहणार. म्हणजे ॲव्हरेज स्पीड हा लार्जर राहील आणि हे काय स्मॉलर राहणार. म्हणजे कधी सेम राहणार दोन्ही जर एका डायरेक्शन मध्ये, म्हणजे ऑब्जेक्ट एका डायरेक्शन मध्ये जर ट्रॅव्हल होत असेल तर त्यावेळेस ॲव्हरेज व्हेलोसिटी आणि ॲव्हरेज स्पीड कसं आहे, सेम राहील. आणि अदरवाईज राहील का, नाही, डायरेक्शन जर चेंज झाली तर ॲव्हरेज व्हेलोसिटी ही काय लेस राहणार, कशाच्या ॲव्हरेज स्पीडपेक्षा ती लेस राहणार. मग आपण हे कन्सिडर केलेले ॲव्हरेज व्हेलोसिटी आणि ॲव्हरेज स्पीड पाहिलं. आता आपल्याला काय करायचं, इन्स्टंटेनियस व्हेलोसिटी पाहायचा. इन्स्टंटेनियस व्हेलोसिटी इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी. इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी म्हणजे पर्टिक्युलर टाइम ला जी काय व्हेलोसिटी असेल त्याला इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी म्हणतात. व्हेलोसिटी ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम इज कॉल्ड ॲज इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी. आणि इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी कशी ऑब्टेन करतात ते, मग टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड टू 0. समजा तिथे x1 बार पोझिशनला आहे ॲट अ टाइम t1 ला, आणि नंतरचं x2 बार पोझिशनला आहे t2 टाइम इंटरवलला. मग इथं जर समजा आपण कन्सिडर केलं t टेंड्स टू 0, म्हणजे आता इथं t काय घेणार आपण, t म्हणजे टाइम इंटरवल t2 - t1 हा टाइम इंटरवल. मग हा टाइम इंटरवल जो डिफरन्स आहे टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 असं जर घेतला, म्हणजे लिमिटिंग प्रोसेस घेणार आपण. मग हा जो डिफरन्स आहे तो जर 0 होत असेल म्हणजे काय येणार आहे, ही जी पोझिशन आहे तो ऑब्जेक्ट याच्या जवळ येणार. म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलर कोणत्या टाइमला व्हेलोसिटी मिळणार आहे, t1 टाइमला व्हेलोसिटी मिळणार. म्हणजे इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी इज द लिमिटिंग प्रोसेस आहे. लिमिटिंग प्रोसेस कशाची आहे, ॲव्हरेज व्हेलोसिटीची. ॲव्हरेज व्हेलोसिटी म्हणजे आपण काय पाहिलेलं आहे, x2 बार मायनस x1 बार आपण काय t2 - t1. मग t2 - t1 आपण कन्सिडर करणार. हे कशाने डिनोट करणार आपण, डेल्टा x बार हा डिफरन्स आपण काय डेल्टा टी. हे झालं ॲव्हरेज व्हेलोसिटी v बार, ही ॲव्हरेज व्हेलोसिटी. आणि मग आता टाइम इंटरवल मध्ये डेल्टा टी हा जो टाइम इंटरवल t टेंड्स टू 0 आपण जर घेतला, हा डिफरन्स टेंड्स टू 0 जर घेतला तर आपल्याला पर्टिक्युलर t1 टाइमला व्हेलोसिटी मिळणार, म्हणजे इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी मिळणार. म्हणजे देअरफॉर ती कशाने डिनोट करतात ते v बार ने. आणि इट इज द लिमिटिंग प्रोसेस आहे, लिमिटिंग प्रोसेस म्हणजे ॲज t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 म्हणजे हा डिफरन्स 0 होतोय. आणि कशाचं आहे, ॲव्हरेज व्हेलोसिटीचं लिमिटिंग प्रोसेस. ही ॲव्हरेज व्हेलोसिटी डेल्टा x बार आपण काय डेल्टा टी याची लिमिटिंग प्रोसेस. म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलर टाइमला काय मिळाल, व्हेलोसिटी मिळाल. आणि इट इज डिनोटेड ॲज पर्टिक्युलर टाइमला आपल्याला व्हेलोसिटी मिळते. म्हणजे हे कसं लिहितात ते, dx बार बाय dt असं लिहितात. पर्टिक्युलर टाइमला व्हेलोसिटी dx बार बाय dt लिमिटिंग प्रोसेस आहे. इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी इज लिमिटिंग प्रोसेस ऑफ काय हे ॲव्हरेज व्हेलोसिटी. एवढी ॲव्हरेज व्हेलोसिटी त्याचं लिमिटिंग प्रोसेस. म्हणजेच वी कॅन राईट ॲज ए v बार इक्वल टू लिमिट ॲज t टेंड्स टू 0, म्हणजे त्यातील डिफरन्स इंटरवल मधला 0 होतोय. मग काय ना, म्हणजे t1 टाइमला आपल्याला काय व्हेलोसिटी मिळाल डेल्टा x बार आपण काय डेल्टा टी. म्हणजेच इट कॅन बी रिटन ॲज ए, इट इज डिनोटेड ॲज dx बार बाय dt. ही काय झाली इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी. हे इंस्टंटेनियस व्हेलोसिटी आहे. आणि आता इंस्टंटेनियस स्पीड. इंस्टंटेनियस स्पीड म्हणजे ॲव्हरेज स्पीडचं काय आहे, लिमिटिंग प्रोसेस आहे. आणि सपोज इट इज लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ द ॲव्हरेज स्पीड. लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे ॲव्हरेज स्पीडचा. मग कसं घेणार आपण, डेल्टा एक्स, इथे काय बार नाही, इथे वेक्टर क्वांटिटी नाही, आणि आपण डेल्टा टी आणि t टेंड्स टू काय आहे 0, लिमिट ॲज t टेंड्स टू 0. आणि दिस इज द काय इंस्टंटेनियस स्पीड. इंस्टंटेनियस स्पीड मिळेल पर्टिक्युलर टाइमला आपल्याला काय मिळेल, स्पीड मिळेल.
मग ते आपण जर कन्सिडर केलं हिअर सपोज एक्झाम्पल इट इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी. स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टीचं लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे अराउंड द टी. And when the time interval goes to zero, goes to 0m, in such a magnitude limit, the path will be equal to the magnitude of the displacement, and so the instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity of the object. मॅग्निट्यूड इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटीचा हे कन्सिडर केला आपण. इंस्टंटेनियस स्पीड म्हणजे 6 ते पण कन्सिडर केला. मग आपण काय पाहिलेलं आहे, इंस्टंट डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ, ॲव्हरेज व्हॅलोसिटी, ॲव्हरेज स्पीड, इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटी आणि इंस्टंटेनियस स्पीड हे बेसिक कन्सेप्ट पाहिलेले आहे आपण. कशाचं पाहतो ते रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजे मोशन अलॉंग द स्ट्रेट लाईन हे कन्सिडर करताय. मग ऑलवेज रिमेंबर दॅट इज फॉर युनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, दॅट इज फॉर अन ऑब्जेक्ट मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट व्हॅलोसिटी अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन. कॉन्स्टंट व्हॅलोसिटीने ऑब्जेक्ट काय होतो, मूव्ह होतो अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन. तर त्यातील फर्स्ट आहे द ॲव्हरेज अँड इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटीज आर इक्वल. मग ऑब्जेक्ट काय होतं, इट मूव्ह अलॉंग ए स्ट्रेट लाईन विथ ए कॉन्स्टंट व्हॅलोसिटी. कॉन्स्टंट व्हॅलोसिटीने मूव्ह होतो तर त्यावेळेस काय द ॲव्हरेज अँड इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटीज आर इक्वल. ॲव्हरेज आणि इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटी कशी असते, इक्वल राहते. सेकंड, the average and instantaneous speed are the same and are equal to the magnitude of the velocity. Average आणि instantaneous speed सेम असतात आणि व्हॅलोसिटीच्या मॅग्निट्यूड इतका आहे. फॉर नॉन युनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, आता स्पीड काय होणार, चेंज होणार. नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणल्यानंतर त्यातील पहिलं जे आहे द ॲव्हरेज अँड इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटीज आर डिफरंट. ॲव्हरेज आणि इंस्टंटेनियस व्हॅलोसिटीज का राहणार आहे, डिफरंट राहणार. आणि सेकंड, द ॲव्हरेज अँड इंस्टंटेनियस स्पीड्स आर डिफरंट. ॲव्हरेज आणि इंस्टंटेनियस स्पीड सुद्धा कसे राहणार आहे, डिफरंट. आणि थर्ड, द ॲव्हरेज स्पीड विल बी डिफरंट फ्रॉम द मॅग्निट्यूड ऑफ ॲव्हरेज व्हॅलोसिटी. ॲव्हरेज स्पीड सुद्धा डिफरंट राहणार मॅग्निट्यूड ऑफ ॲव्हरेज व्हॅलोसिटी. मग एवढे आपण पॉईंट पाहिलेले आहे, बेसिक कन्सेप्ट्स पाहिलेले आहेत आणि बाकीचं जे आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.